ಒಬ್ಬ ಅಸಹಾಯಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಹತ್ತಿ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹಳೋಣ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರೆದು ನಾವು ಒಂದು ಏಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಕರಾಳ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಇವತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಪ್ಪು ದಿನ. ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದಿನ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಬಸವರಾಜ್ ದೇವರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಮಾರು ಮಠ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ BK ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ. ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಾರ್ಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಾರ್ಜ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಂತರ ಮಾತಾಡಿದ ಅವರು ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಚೀತಾ ಬಲಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ DCP ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Today, we had a review meeting, the high-level review meeting about the law and order situation, especially the offences against the women and the children. That was the main issue. Regarding recently, some incidents has taken place. That also we reviewed. And first I started the meeting, then Chief Minister also joined. He has also given his suggestions and advice to our senior officers. First of all, we wanted to send a strong message and confidence to the people of Karnataka, especially women. The entire government is with them. We wanted to, that was there earlier also, but unfortunately recent days, the few days, there's a lot of this thing, publicity is going that something is wrong is happening. But we wanted to say that nothing wrong has happened. Any incidents, we may not be able to prevent all the crimes, but wherever it has happened, we have taken very stringent action. We have seen that the accused or culprit should be booked. We arrested almost all the accused who have been arrested, and we wanted to trial them in the fast track court also. That all these things we are doing. And we wanted to strengthen the patrolling in Bangalore city. It's already there, but we wanted to make it more visual so that the people should get confidence, and also who are the law breakers should get that fear that police is around. That's what today we have decided, and we also told to tune up, and we had all the senior officers to visit all the police stations and have a review meeting and tune up the thing, and whoever is known criminals and all should be watched and take precautionary measures to prevent this type of incidents. And whenever these incidents have taken place, immediately we wanted to take action against those. That's what we are discussing. Sir, what's some good acts you are? Yes, we wanted to book this rapist under the Gunda Act, and there may be a small amendment is needed. We have sent it to the law department. See, already department is strengthened, whatever the thing. It is not that department is not functioning. That's why I told almost all the incidents which has taken place, we already arrested.
and in the thing. And today we wanted to strengthen the lower level, where the SHO level, we wanted to strengthen. And also the citizens committee, also we wanted to strengthen. That is what we are going to do. So strengthening is already there. No, And also we are planning to fix CCTV cameras for police stations. In a pilot project we will take up the thing and we will start doing it. See, there was a Supreme Court judgment. Earlier all our police officers, they used to have the red light. Then the Supreme Court allowed that we can have our own lights other than red. That we have already sent it to the Transport Department. Transport Department will give permission that we have moved with. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಮತ್ತು ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ADGPಗೆ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ BK ಶಿವರಾಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. BK ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್, ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನಗೊಂದು ಈ ಕರಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದು. ನಾನೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಭಾಳ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮುಕರ ವಿರುದ್ಧ. ಕಾಮುಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ್ರೋಹಿ ಕಾಮುಕರು, ಅದರೊಳಗೂ ಕಾಮುಕರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ್ರೋಹಿಗಳು. ಆ ಸಮಾಜದ್ರೋಹಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಡತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾಮುಕರು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡವರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಭೋಗದ ವಸ್ತು ಅಂತ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಮಾತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದೋ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಇವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇವರು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮಾಜದ ನೋವು ನಲಿವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಧಿಕಾರಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಭಾರ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಭಾರನೇ. ನಾನು ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೀವು 100 ಚೀತಾಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ, 100 ಹೊಯ್ಸಳಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ, 100 ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಏನು ಇವತ್ತು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಕಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ವರೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೀಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು, ನಾವು ಗಸ್ತು ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವಲ್ನರಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಿಂದ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಗಸ್ತು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಗಸ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೀದಿ ದೀಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ, ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ BBMPಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ
ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ತುಂಬ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಯಾವತ್ತಿಗಾದ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಇದು ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿಪರ ಚೋರರು ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಎಸ್, ಬಿ ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖತನ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನೇಕರದಿರುತ್ತೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪುರುಷರ ಡೀಸೆನ್ಸಿ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾ, ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಖಡಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಗಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರ್? ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಬೇಗನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ನುರಿತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷರಾದಂಥ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಂಕ. ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಪ್ರಭಾವ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋದರಿಂದ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕುಸಿದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾನೂನಿನ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಎದುರಿಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರಲಿ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಇವ್ರ ದೋಷ ಅವ್ರ ದೋಷ ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಉದ್ದವಾದಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನಗಳ್ಯಾವು. ಈ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ತನಿಖೆ ನಡೆದು ಬೇಗನೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. ಅವ ಅಪರಾಧಿ ಎಂಥವನೇ ಇರಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಸಮಾಜ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಿರಲಿ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ PC-ಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 190% ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು PC-ಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಅಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಜರುಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಿಂತು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ₹1 ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ₹10 ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ACPಗಳ ಮೇಲೆ DSPಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ. ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇರವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರ್ದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಇದೇ ಸಮಾಜದವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಲಿ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ನಗರಗಳ ಕಮಿಷನರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು, ಆ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಬತ್ತು, ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಬತ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಜಾತಿಯ ಒತ್ತಡ ಬತ್ತು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿತ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು MLA ಅವರು, MP ಅವರು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದದ್ದು ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತರ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು, ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ, ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಈ ರೀತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ತಾವೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಇದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬರೀ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬಾರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಶಾಸಕರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ, ಸತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 15 ದಿವಸನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಸರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲ,
ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಅಪಾದಿತ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸರು ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ರಾಜ್ಯದ ಲಕ್ಷ ಜನ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ, ನೈತಿಕತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂಥರ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ನೆಂಟರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಡೋದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡೋದು ನೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡೋದು ಕಾನೂನಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ನಾವು ಏನು ಕಾನೂನು ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅವರು. ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎರಡನೇದು ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ. ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ 100ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12ರಿಂದ 14 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 83ರಿಂದ 85ರಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳು ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್. ನಮ್ಮ ಮಗು ಬಂದಿರೋ ಕತೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಸರ್. ಅಸಹಾಯಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಹತ್ತಿ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಳೋಣ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರೆದು ನಾವು ಒಂದು ಏಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೋಡಿ